آمین. خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین. آپ سب کو میری طرف سے، گھرانے کی طرف سے، کلیسیا کے بورڈ کی طرف سے ہیپی نیو ایئر. یہ نیا سال، اس کی نئی خوشیاں، نئی زندگی اور نئی رونق، میری دعا ہے روحانی رونق جو ہے وہ آپ کی زندگی اور آپ کے گھرانے کی زندگی میں نہ صرف نظر آئے بلکہ وہ بڑھتی ہوئی جو ہے ہم دیکھ سکیں. آج جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے ہماری بہن روبی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تو جو فوکس ہے ہمارا آج سیکھنے کے لیے وہ ہے کہ جو ڈیوائن اپرچونٹی ہے وہ کیا ہے. جو نیا سال ہے اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے. بہت سے مطلب، بہت سے معنی جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے پاک کلام میں سے چند ایک باتیں جو ہیں ہم ان کو دیکھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ آپ سب آ سکے ہیں. آج نئے سال کی اس عبادت میں ہم عبادت جہاں کریں گے اور اس کے بعد جو ڈنر کا انتظام ہے وہ ہمارے اپنے ہال کے اندر ہے. سب کچھ سیٹل ہے تاکہ ہم آسانی سے وہاں پہ جو ہے وہ ڈنر کر سکیں. سو ابھی ڈنر کا وقت شروع ہو چکا ہے. ابھی جو ہے اسپرچول ڈنر ہوگا اور اسپرچول ڈنر کے بعد جو ہے وہ فزیکل ڈنر جو ہے اس کا بھی انتظام ہے، اس میں بھی آپ شریک ہوں. اگلا جو سنڈے ہے اس میں کلام کی خدمت بھائی جاری کریں گے، میرے دل میں ہے، اور جو لیڈ کریں گے اس کے لیے آپ کو اطلاع جو ہے وہ دے دی جائے گی. سو تیاری بھی کریں، دعا میں بھی یاد رکھیں کہ خداوند اپنے جلال کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے اور خداوند کا جلال ہمارے درمیان ہو. سو نیا سال جب آیا ہے تو نئے سال میں بہت سی چیزیں آپ سن رہے ہیں. آج کل جو ہے وہ سب سے زیادہ منادی جو ہے وہ ٹک ٹاک کرتا ہے. ٹک ٹاک پہ جو منادی ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے، اور جب ایسی چیزیں آپ سنتے ہیں اور آپ کو منع کیا جائے پھر بھی آپ سنتے ہیں، بچوں کا آپ منع کرتے ہیں پھر بھی آپ سنتے ہیں. لیکن یہ جو میڈیاز ہیں ان کو جب آپ سنتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں آپ سنتے ہیں جو شاید درست ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو شاید درست نہیں ہوتی. تو جب آپ میڈیا سے کچھ سنتے ہیں تو یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ مچھلی کھا رہے ہیں. تو جب آپ میڈیا پہ کچھ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے گوشت کون سا ہے اور کانٹا کون سا ہے جو آپ نے نگلنا نہیں ہے، جو آپ نے کھانا نہیں ہے. منہ میں ڈالنے سے پہلے ہی آپ میں سے الگ کر دینا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ مچھلی کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکیں. تو نیا سال جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میوزک چلتا رہے گا دانی آلہ کا. آپ اس کو بھی یہ لگوایا ہے خاص ہم نے، تو یہ ساتھ ساتھ پریچ کرتی رہے گی، لیکن آپ کا دھیان جو ہے وہ میری طرف رہے تھوڑی دیر کے لیے. تو جب نیا سال آیا ہے تو نئے سال کا مطلب ہے کہ آپ نے ماضی کو دفن کرنا ہے. جب نیا سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا سال بھی ہے، اس سے پرانا سال بھی ہے. تو پرانا سال جو ہے وہ آپ نے اور میں نے وہ ماضی بن گیا ہے، اور اب اس ماضی کو ہم نے دفن کرنا ہے. اس میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں ایسا کچھ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں اگر ایسا ہوا ہے جو آپ کو پسند نہیں تھا، بہتر نہیں تھا، تو یہ ماضی کو دفن کرنے کا بہترین موقع ہے جب خدا ہمیں نیا سال دیتا ہے، نیا وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. سو نیا سال جب خدا نے ہمیں دیا ہے تو یہ گویا ایک نیا مستقبل ہے. یہ ان پیکڈ فیوچر ہے جو نیو ایئر ہے. اس کو ابھی ریپ کر کے آپ کو دے دیا گیا ہے. 2025 جو ہے یہ برانڈ نیو ایئر ہے. اس کا ہر ایک مہینہ، اس کا ہر ایک ہفتہ اور دن ان پیکڈ ہے. آج کا دن جو ہے یہ آپ نے ان پیک کیا ہے.
the 1st January you did unpack this 1st January. और जब आपने इसको अनपैक किया है तो आपने इसको अनपैक करते ही इसके अंदर इबादत को रख दिया है। पहले ही साल के पहले ही महीने के पहले दिन के अंदर आपने इसके अंदर खुदा की वर्शिप को, खुदा की प्रस्तिश को, खुदा की स्तुति को, खुदा की हजूरी को और मुकद्दसीन की रफाकत को इसमें रखा है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जो आपने आज का दिन किया है ये आपने हर रोज करना है। आप सोचते होंगे चर्च की हर रोज तो नहीं लगेगा, नहीं, चर्च संडे को ही लगेगा, लेकिन जो खुदा की हजूरी है, जो खुदा की रफाकत है, वो आपने हर रोज उसको एंजॉय करना है। आपने हर रोज उसमें जाना है, आपने हर रोज उसको रिसीव करना है अपनी जिंदगी के लिए। खुदा की हजूरी में आपने बैठना है। कोशिश कीजिए हर रोज खुदा के साथ वक्त को स्पेंड करें। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा जो है हमारी जिंदगी में नई आप ये पूरा साल करके देखें। अगर आपने पिछला साल मिस किया है, आपने जो है किस्मत पूरी की तरह जो है लोग दुआ करते हैं, कभी कर ली, कभी ना कर ली, कभी थोड़ी कर ली, कभी ज्यादा कर ली। ये जो है ये परमानेंट चीज है, इसको आपने हर रोज करना है। आपने याद रखना है कि खुदा के हुजूर में जाना सांस लेने के बराबर है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि भी आप सोचें आज मैंने सांस लेना है, आज मैंने सांस नहीं लेना, आज मैंने पूरा सांस लेना, आज मैंने आधा सांस लेना। ऐसे तो नहीं हो सकता। जब आप सांस लेते हैं, आप हर रोज लेते हैं, हर लम्हा लेते हैं, कॉन्टिन्यूसली लेते हैं, परमानेंटली लेते हैं, इसलिए आप जिंदा हैं। और अगर हम रूहानी सांस जो है इसको परमानेंट नहीं बनाएंगे तो मैं और आप गोया जो है वो मशीनों पे लगे हुए हैं, हम पता नहीं जिंदा हैं कि नहीं। जिंदा कब होंगे? जब आप हर रोज सांस लेना शुरू कर देंगे। रूहानी सांस को लेने के लिए मुझे हर रोज ये काम करना है। आज ही से अहद करें, आज ही से इस बात का इरादा करें, मैं हर रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं हर रोज दुआ करूंगी। ये दो काम आपने छोड़ने नहीं है। और इनके साथ जो आपने ऐड करना है वो फास्टिंग है, वो दुआ के साथ और कलाम के साथ। जब आप रोजे को ऐड कर देते हैं तो आसमान के दरवाजे इस तौर से खुल जाते हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हम 21 डे फास्टिंग के साथ इस पहले महीने में एंटर हो रहे हैं। कोशिश करें रोजा रख सकें आप। अगर आपको पूरा रोजा रखना मुश्किल है, पार्शियल फास्ट करें। अगर पार्शियल फास्ट का मतलब नहीं पता, आए डिस्कस करें, बताएं, समझाएंगे, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा ताकि आप उसमें दाखिल हो सके। लेकिन रोजा रखना जरूरी है। अगर आप सेहतमंद हैं, आपका दिल नहीं करता, तो फिर आप जरूर रोजा रखें। मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता और इसको काबू में रहा। आपका जिस्म कह रहा है आपने रोजा नहीं रखना, नहीं, मैं तो एक दिन रोजा नहीं, 21 दिन रोजा रखूंगा। मैं एक चीज की आपको गारंटी देना चाहता हूं, आप मरेंगे नहीं। मरने का ही डर होता है ना, कुछ हो ना जाए। आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन 21 दिन के बाद वो होगा जो पहले कभी आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। बरकत आ जाएगी, कुव्वत आ जाएगी, कुदरत आ जाएगी, मसा आ जाएगा, हसूरी आ जाएगी। खुदा का नया जलाल, खुदा का नया अंग और रंग और रुख आपको नजर आने लगेगा। इसको कीजिए। और खुदा उनके कलाम में हमने पढ़ा है कि हमने नादान नहीं बनना, हमने अहमक नहीं बनना, बल्कि हमने अक्लमंद बनना, वाइज बनना है। हमने विजडम को इस्तेमाल करना है। विजडम का क्या मतलब है? विजडम का मतलब है वो इल्म जो आपके पास है, जब आप उसे अप्लाई करते हैं। अप्लाइड नॉलेज को विजडम कहते हैं। व्हाट इज विजडम? अप्लाइड नॉलेज इज विजडम। तो आपने जो है वो मैंने और आपने नादान नहीं बनना।
जो नॉलेज हमारे पास है बाइबल मुकद्दस का, हमने इसको अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में। जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो फिर आप बरकत के नए दरवाजे खोलेंगे। लिहाजा जो नादान होते हैं वो कौन होते हैं? अहमक कौन होता है? अहमक वो नहीं होता जिसको पता नहीं होता। अहमक वो होता है जो नॉलेज, जो इल्म उसके पास है, जो उसको अप्लाई नहीं करता। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, अगर मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो फिर मैं अहमक हूं, फिर मैं नादान। क्रीसिया के लोगों का आज जो प्रॉब्लम है, क्रीसिया के लोगों का आज जो मसला है, वो इल्म नहीं है, वो अमल है। इल्म उनके पास है और अमल वो नहीं करते। जो इल्म उनके पास है उसको वो अप्लाई नहीं करते। ये उनका प्रॉब्लम है। नॉलेज उनका प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन उनका प्रॉब्लम है। वो उसको अप्लाई नहीं करते अपनी जिंदगी पे, इसलिए मेरी और आपकी जिंदगी में रिजल्ट जो है वो नहीं निकलता। हम कहते रहते हैं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन तो भी उसके बावजूद हम उसको करते चले जाते हैं। हमने इसलिए ये नहीं समझना कि ये चीज गलत है, बल्कि हमने रुक जाना है और हमने उसको स्टॉप कर देना है। फिर हमारी जिंदगी में नया दौर शुरू होगा, फिर हमारी जिंदगी में नई बरकत जो है वो शुरू होगी। एक नादान जो है, एक अहमक जो है, उसके पास बहुत इल्म हो सकता है। जैसे स्मोकिंग डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर जो सिगरेट पीता है, उसको आम शख्स से ज्यादा पता है कि ये सिगरेट कितनी नुकसानदेह है मेरे लिए। इसको नादान कहते हैं। जो इल्म तो रखता है, उसे पता है सिगरेट नुकसानदेह है, उसका इस्तेमाल नुकसानदेह है, फिर भी डॉक्टर पी रहा है। तो जितनी ज्यादा इल्म और इंफॉर्मेशन मेरे अंदर है, उतना बड़ा नादान हूं मैं। इसलिए जो है एक नादान जो है वो बहुत इल्म रखने वाला शख्स जो है वो नादान हो सकता है, और वो होता है। यूहन्ना के इंजील के 12 बाब की अगर आप 48 आयत को पढ़ें तो आपको इसकी और ज्यादा समझ लगेगी। सो ना इल्मी जो है वो आपको नादान नहीं बनाती, बल्कि इल्म आपको नादान बनाता है। बहुत से लोग समझते हैं अहमक लोग वो हैं जो ला इल्म है। नहीं नहीं नहीं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, उनको इल्म नहीं है किसी स्पेसिफिक एरिया का, तो वो अनपढ़ है। ला इल्मी जो है वो नादान नहीं बनाती, इल्म हमें नादान बनाता है। हमें इल्म है तो भी हम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हम नादान हैं। इल्म जो है वो हमारी नादान होने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा किसी के पास इल्म होगा, उतना ही बड़ा नादान और अहमक वो बन सकता है, उस इल्म को अप्लाई ना करने की वजह से। इसलिए मैंने और आपने जो इल्म, खुदा के कलाम की बातें हैं, इनको अपनी जिंदगी के ऊपर जो है वो लेना है, अपनी जिंदगी में इन पर अमल करना है। इब्लीस जो है, जब वो हमारी जिंदगियों में आया है, बागे अदन से लेके आज तक, तो जब इब्लीस हमारी जिंदगी में आता है तो उसका सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? उसका सबसे बड़ा हथियार यह है कि वो आपको अच्छी चीजों में बिजी कर देता है। इब्लीस जानता है कि आप इतने अहमक नहीं हैं, आप इतने नादान नहीं हैं कि आप बुरी चीजें करने लग जाएं। इसलिए इब्लीस जब आएगा वो कभी आपको बुरी चीजों की सलाह नहीं देगा, कलीसिया के लोगों को, ईमानदारों को, क्योंकि वो जानता है कि ये जानते हैं बुराई क्या है, बदी क्या है। इसलिए वो आपको डीरेल करने के लिए, डिट्रैक्ट करने के लिए वो आपको अच्छी चीजों में शामिल करेगा। जब वो हवा के पास आया तो उसने ये नहीं कहा कि तू कोई बुराई कर, उसने कहा तू खुदा की मानी, अच्छी बात हो जाएगी तेरे साथ। और इसके लिए अगर आप करंथियों का पहला खत उसका 10 बाब और 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि बहुत सी चीजें रवा तो हैं, लेकिन वो फायदेमंद नहीं है। पौलुस कहता है बहुत सी चीजें रवा तो हैं, लेकिन तरक्की का बायस नहीं है। सो हमने वो नहीं करना जो रवा है,
हमने वो नहीं करना जो भली चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं। हमने वो करना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक, जिसके लिए मैं बुलाया और बनाया गया हूं और मुकर्रर किया गया हूं और भेजा गया हूं, वो मैंने करना है। सारी अच्छी चीजें करने नहीं माने लग जाना। हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातें जो है उसको देखेंगे अभी। सो इब्लीस चाहता है कि आप जो है वो इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें छोड़ के, जो कलाम कहता है, आप जो है वो भली और अच्छी चीजें, नेकी करने लग जाएं। नेकी करना अच्छी बात है, लेकिन हर तरह की नेकी करना और जो जरूरी चीजें उनको छोड़ के करना, वो बुराई है, वो बदी के जुमरे में आता है। खुदा उनको पसंद नहीं करता। सो मुझे और आपको इससे इज्तनाब करना है, क्योंकि इब्लीस का टारगेट ये है कि वो मेरा और आपका वक्त बर्बाद करें। अगर आज का पहला दिन है, इबादत में आए हैं, आप खुश, आपको अच्छा लग रहा है, आप खुदा के हुजूर में हाजिर हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये दिन जाया हो जाता किसी तरह, तो आपको दुख और अफसोस होता। और इब्लीस जो हमारे दिन को, वक्त को जाया करना चाहता है। क्यों? क्योंकि याद रखें, आपका वक्त आपकी जिंदगी है। अगर आज का दिन जाया हो गया है, तो वो दिन नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी का एक दिन जाया हो गया है जो मुझे वापस कभी नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2025 कभी आज के बाद आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। ये वह सिंगल डे था। कल का दिन 2 जनवरी 2025 जब आएगा, दैट्स अ ब्रांड न्यू डे, और वो सिंगल डे है, वो कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। आप उसे जाया नहीं कर सकते। अगर आप जाया कर देंगे जो इब्लीस चाहता है, तो आप दिन नहीं, अपनी जिंदगी का एक पोर्शन वेस्ट कर देंगे। सो मैंने और आपने इब्लीस को जो है वो डांटना अपनी जिंदगियों से, और खुदा के काम को अपनी जिंदगी में करना है, और फिर हमारी जिंदगी में बरकत आएगी। इस साल बहुत कुछ आएगा। इस साल बहुत कुछ आएगा जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको भला लगेगा, नेकी की बातें लगेंगी, जो हम कर सकते हैं करनी है, लेकिन जरूरी बातों को छोड़ के नहीं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो खुदा की हजूरी है उसको छोड़ के कुछ और करें। अगर वो हम करते हैं तो फिर वो नेकी काउंट नहीं होती। मैं आपको एक कहानी की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अगर आप सैमुएल की पहली किताब के 15 बाब को पढ़ते हैं, तो वहां पे साउल बादशाह की कहानी है। वो बनी इस्राएल का पहला किंग है, और खुदा ने उसको बुलाया, और खुदा ने उसको बुला के तो उसको कहा कि मैंने तुझे बादशाह मुकर्रर किया है। वो खुदा ने जो कहा था करने के लिए, उसमें वो फेल हो गया, नाकाम हो गया। और फिर खुदा ने 15 बाब में दोबारा उससे अनॉइंट किया, और जब दोबारा अनॉइंट किया, उसके बाद जो है अनॉइंट करने के बाद खुदा ने कहा कि अब जा और जाके अमालेकियों को मार और उनका नामो निशान मिटा दे, कोई जानदार वहां पे जिंदा नहीं छोड़ना। यह खुदा का हुक्म था साउल बादशाह के लिए। और कलाम में लिखा है कि साउल बादशाह गया और जाके उसने अमालेकियों पे हमला किया, और उसने अमालेकियों को मारा और नाबूद कर दिया। और उसके बाद फिर वो वापस आया, और जब वो वापस आया तो खुदा ने शमूएल नबी से कहा कि जा और देख साउल बादशाह ने क्या किया है। और शमूएल गया ताकि उसके साथ मुलाकात करे। और जब शमूएल नबी आया तो कलाम में लिखा है कि वो शमूएल को देख के उसके इस्तकबाल के लिए गया कि खुदा का बंदा आया है, इसने कहा था कि खुदा ने ये हुक्म दिया है। और उसने उसको जो है रिसीव किया, और उसके बाद उसने उसकी ताज़ीम की, और वो बताने लगा कि मैंने कैसे कैसे अमालीक का नामो निशान मिटा दिया है। और कलाम में लिखा है कि जब वो बता रहा था, और वहां पे 15 बाब की 13 आयत में लिखा है कि उसने कहा कि मैंने खुदा का हुक्म माना है।
اور جب کلام میں لکھا اس نے کہا میں نے خدا کا حکم مانا ہے، تو اسی وقت جو بھیڑیں اور بکریاں وہ لے کے آیا تھا وہ ممیانے لگی، وہ ببیانے لگی، ان کی آواز پیدا ہونے لگی. اور سیموئیل جو نبی ہے اس نے کہا کہ اگر تو نے خدا کا حکم مانا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس دور میں، اس زمانے میں جب کوئی خدا کی پرستش کرنا چاہتا تھا، جب وہ خدا کی تعظیم کرنا چاہتا تھا، تو وہ بھیڑ بکریوں کی قربانی لے کے جاتا، اور یہ گویا خدا کی تعظیم کرنا اور خدا کی ورشپ کرنا ہوتا. اور جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سیموئیل نبی نے کہا کہ یہ بھیڑ بکریوں کا شور کیسا ہے، تو ساؤل بادشاہ جو ہے وہ ایکسپلین کرنے لگا. 15 باب کی 15 آیت جب آپ پڑھتے ہیں پہلے سیموئیل میں، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو یہ اس لیے لے آیا ہوں، میں نے اس لیے ان کو ختم نہیں کیا، میں نے اس لیے ان کو مارا نہیں ہے، تاکہ میں تیرے خدا کی ستائش کروں، تاکہ میں تیرے خدا کی تعظیم کروں. اور جب اس نے یہ بات کہی تو کلام میں لکھا ہے سیموئیل نبی جو ہے وہ دکھ سے اور غصے سے اور تکلیف سے بھر گیا. اس نے کہا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. خدا کو اس سے غرض نہیں کہ تو تعظیم کرے خدا کی، تو پرستش کرے خدا کی. خدا کو اس سے غرض ہے کہ تو اس کا حکم مانے. حکم دیا گیا ہے کہ تو نے سب کچھ برباد کرنا ہے، سب کچھ کو ہلاک کرنا ہے، تو پھر وہ کرنا ضروری ہے. اس میں سے اپنا رنگ ڈھنگ نکال لینا کہ میں خدا کے لیے یہ کر رہا ہوں. کلام میں لکھا ہے اس نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کہنے لگا کہ اے خدا، اے نبی، میں تو تیرے خدا کے لیے کر رہا ہوں. نہیں، بہت سے لوگ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو خدا کہتا ہے وہ نہیں کرتے. آپ نے خدا کے لیے کام نہیں کرنا، جو خدا نے کہا ہے وہ کرنا ہے. مجھے اور آپ کو کلام کی پریورٹی سیٹ کرنی آنی چاہیے. میں کل پرسوں ایک گھر میں بیٹھا تھا، میں ان سے پوچھ رہا تھا اگر عام گھر ہو اور چرچ بلڈنگ ہو تو کون سی امپورٹنٹ ہے؟ بتائیں جلدی سے. مقابلہ آ جائے، ایک کو گرانا ہے، ڈھانا ہے، پریورٹائز کرنا ہے. ایک عام گھر ہے، میرا عام گھر ہے، اور دوسری طرف چرچ بلڈنگ ہے، تو کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ چرچ امپورٹنٹ ہے، چرچ بلڈنگ امپورٹنٹ ہے. اگر ایک طرف چرچ بلڈنگ ہے اور ایک طرف خدا کا نام ہے، مقابلہ پڑ جائے کہ کس کو بے عزت کرنا ہے، ہٹانا ہے، چرچ بلڈنگ کو کہ خدا کے نام کو، تو کیا امپورٹنٹ ہے؟ خدا کا نام امپورٹنٹ ہے، پھر چرچ بلڈنگ امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر ایک طرف خدا کا نام آ جائے اور ایک طرف خدا کا کلام آ جائے تو پھر کیا امپورٹنٹ ہے؟ خدا کا کلام امپورٹنٹ ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے زبور میں کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے. یہ کلام کے فیصلے ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کو کہتے ہیں تو ٹھہر جا، میں فیصلہ کروں گا. میرے باوجداد کرتے رہے، میں کرتا رہا، میرے والدین کرتے، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کیا کرتے رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے والدین کیا کرتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کلام کیا بات کہہ رہا ہے. اگر کلام نے ایک بات کہی ہے، کلام نے پریورٹی سیٹ کی ہے، تو پھر وہ پریورٹی ہے. پھر وہ پریورٹی نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں. میں جو سمجھتا ہوں سمجھتا رہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے کلام کی پریورٹیز کے مطابق اپنی زندگی میں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. پھر میری زندگی میں کام ہوگا، پھر خدا کو پسند آئے گا. کوئی کہے گا کہ نہیں خدا کا نام لینا جو ہے وہ بری بات ہے. نہیں، بالکل بری بات نہیں ہے، لیکن مقابلہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟
خدا کے گھر کی تعظیم کرنا بری بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. لیکن اگر مقابلہ پڑ جائے، ایک طرف خدا کا نام یا کلام آ جائے اور ایک طرف بلڈنگ آ جائے، چاہے وہ ہیکل کی بلڈنگ ہو، چاہے وہ چرچ کی بلڈنگ ہو، کلام میں لکھا ہے خدا نے خود ان کو برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ معاملہ خدا کے کلام کا ہے. جب خدا کا کلام آ جائے، پریورٹیز کلام سیٹ کرتا ہے. پریورٹیز کلام جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے. جو کلام نے ڈیسائیڈ کیا ہے، میں نے اور آپ نے وہ مان. جب ہم گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو جو گورنمنٹ نے پریورٹیز سیٹ کی ہیں، ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے. اپنی پریورٹیز ان کو نہیں بتانی، ورنہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم نے لکھے ہوئے سے تجاوز نہیں کرنا، ہم نے لکھے ہوئے سے آگے نہیں بڑھنا. اگر ہم جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے آگے بڑھ گئے تو کلام میں کیا ہم گیت گاتے ہیں، نہ ہو کوڑیاں کچرا وانگر تو، کہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ جو گھوڑا ہے وہ مالک سے آگے نکل جاتا ہے، اور جو خچر ہے وہ مالک کی مرضی سے پیچھے رہ جاتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کلام کو پڑھیں اور کلام کو جانیں. جب آپ کلام کو جانیں گے، ساؤل نے کہا کہ میں ان کو بچا کے لے کے آیا ہوں تاکہ میں خدا کی تعظیم کروں. اس نے کہا، سیموئیل نبی نے، خدا کی تعظیم ضروری نہیں ہے، یہاں پہ خدا کا حکم ضروری ہے کہ وہ مانا جائے. تجھے خدا کی تعظیم قربانی کرنے کے لیے یہ چیزیں اگر تو نے لے لی ہیں، ویسے قربانی لوگ کرتے تھے، خدا نے کہا تھا کی جائیں. 5 قربانیاں کی جاتی تھیں اور مختلف مواقعوں پہ کی جاتی تھیں، ہر روز، ہر مہینے، ہر نئے چاند پہ کی جاتی تھیں. لیکن آج کے دن ساؤل نے جب یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ حکم ماننا ضروری ہے، بات ماننی ضروری ہے، قربانی ضروری نہیں ہے، ورشپ ضروری نہیں ہے، کلام سب سے ضروری ہے. کلام سنانے والا ضروری نہیں ہے، ورشپ کرنے والا ضروری نہیں ہے، ڈیکن ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے سوائے خدا کے کلام کے. اگر کلام آ گیا ہے، کلام میں سے کوئی بات جو ہے وہ ڈیفر کر گئی ہے، پھر کلام کو امپورٹنس دینی ہے، باقی ہر ایک چیز کو پیچھے کر دینا ہے. وہ کتنا بڑا ہے، کتنا نامور ہے، it doesn't make any difference. کیونکہ جس چیز کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کرنے لگے ہیں، اس کے تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. simply yes to the word, that's it. اس کے مقابلے میں اگر کچھ آ گیا ہے، کون ہے، کیا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا پرانا ہے، کتنے، نو 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 نو، کلام کو ہم نے یس کرنا ہے. اور ساؤل نے وہ کیا جس کی وجہ سے خدا ناراض ہو گیا. ساؤل بادشاہ سے خدا ناراض ہو گیا اور اس نے کہا، آج ہی کلام میں اس نے اس کو بتایا، تیری سلطنت اسے چاک کر لی گئی ہے، تیری سلطنت اسے چھین لی گئی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ سلطنت اسے خدا نے اناؤنس کیا چھین لی گئی ہے. آپ جانتے ہیں بہت سے پادری ایسے ہیں، بہت سے بڑے بڑے نامور خادم ہو سکتے ہیں ایسے ہیں جنہیں بہت دیر سے خدا نے اپنی حضوری میں سے فائر کر دیا ہے، انہیں ڈسون کر دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی خدمت کر رہے ہیں. ساؤل کو خدا نے ڈسون کر دیا، فائر کر دیا، لو بھی وہ ایک لمبے عرصے تک تاج پہن کے بادشاہی کرتا رہا، ایک لمبے عرصے تک. حالانکہ خدا نے اسی دن کہہ دیا، تیری بادشاہی تجھ سے چھین لی گئی ہے. اس کو چاہیے تھا، جیسی اسے شک ہوا، پتا چلا کہ یہ جو بچہ داؤد آیا ہے، خدا اس کو بادشاہی دے گا، وہ اس کو مینٹر کرتا، وہ کہتا کہ اب تو نے بادشاہ بننا ہے، میں نے یہ سنا ہے، میں تیری مدد کروں گا. اگر آپ اس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ مقابلے پہ اتر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ داؤد کا مددگار بن جاتا اور خدا کو خوش کر دیتا. کلام میں لکھا ہے وہ داؤد کا دشمن بن گیا، وہ اس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے دن رات کوشش کرنے لگا. ڈسگون کر دیا خدا نے اس کو. بہت سے لوگ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ چلتے رہتے ہیں.
फायर होने के बावजूद, ट्रेनिंग की हुई है, नौकरी लगी हुई है, पैसे मिल रहे हैं, घर चल रहा है, चलो ठीक है। खुदा का कलाम और ये जगह जहां आज मैं खड़ा हूं, ये जगह पैसे कमाने की जगह नहीं है, ये नौकरियों की जगह नहीं है। अगर होगा किसी जगह अच्छी बात है। ये जगह है कुर्बानी देने की, ये जगह है खुदा के नाम पे लड़ जाने की, मर जाने की जगह है। ये कमाने कमूने की जगह नहीं है, या कमाइयां लगा देने की जगह है, ये जिंदगियां लगा देने की जगह है ये। इसलिए मुझे और आपको विजिलेंट रहना है खुदा के लिए। खुदा के लिए अव्वल तो कुछ करें ना, और अगर करना है सिदक दिली से करें, पूरी होशमंदी से करें, ताकि खुदा हमें बरकत दे। खुदा जब हमारे पास आता है, वो हमारे आने वाले कल के बारे में हमें बताता है, आपके फ्यूचर के बारे में आपको बताता है, आपको विजन दे सकता है, कलाम दे सकता है, किसी खादम के जरिए कोई बात कर सकता है। जब भी खुदा आएगा, वो आपको आने वाले कल के बारे में ख्वाब देगा, रोया देगा। वो आपको जब देगा तो वो आपका एंड बताएगा। क्या बताएगा? आपका एंड बताएगा। वो कभी भी उसको नहीं बताएगा कि उस एंड तक पहुंचना कैसे है। He never reveal it. खुदा ने जब यूसुफ से कलाम किया तो कलाम में लिखा है, उसने ख्वाब देखा कि मैं जो है वो बैठा हूं और सब मुझे सिजदा कर रहे हैं। वो उसको ये पता लगा कि मैं तख्त पर बैठूंगा, मैं किंग के तौर पे पहुंचूंगा, उस पोजीशन पे चला जाऊंगा। लेकिन खुदा ने उसको कभी ये नहीं बताया कि उस जगह तक पहुंचने के लिए उसको अपने भाइयों से मार खानी पड़ेगी, उसकी कब्र छीन ली जाएगी, उसके भाई उस पर लान तान करेंगे, वो उसको गड्ढे में फेंक देंगे, वो उसको निकाल के बेच देंगे, वो इंसानों की मंडी में बेचा जाने के लिए खड़ा होगा, वो गुलामों की तरह काम करेगा, गुलामों की तरह मार खाएगा। एक औरत उसको रेप करने की कोशिश करेगी, जेल में डाला जाएगा। ये कुछ उसको नहीं बताया खुदा ने। अगर खुदा उसको ये भी बता देता तो उसे कहता, खुदा मैं ऐसे तक से ऐसी अच्छा, मुझे तख्त नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। इसलिए खुदा जब भी आपको बताएगा, वो आपका एंड आपको रिवील करेगा। सो जो कुछ आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको कहा है वो परमानेंट है। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी में जो खुदा ने मुझे नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है ये टेम्परेरी है, ये वक्ती है, क्योंकि ये खुदा ने नहीं दिखाया। उसकी जिंदगी में जो गड़ा आया वो टेम्परेरी था, उसके भाई खिलाफ हो गए, ये टेम्परेरी था, वो गुलाम बन गया, ये टेम्परेरी था, वो बेचा गया, ये टेम्परेरी था। उसकी जिंदगी में एक ही चीज परमानेंट थी, और वो थी कि वो तख्त तक पहुंचेगा। ये जो चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, जो वक्ती चीजें हैं, टेम्परेरी चीजें हमारी जिंदगी में, जब वो आती हैं तो वो आपको अगले लेवल पे लेके जाती हैं। जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंका तो वो गड्ढे में रो रहा है, परेशान है, लेकिन वो नहीं जानता इस गड्ढे में जिसमें मुझे फेंका गया है ये गड्ढा नहीं है, ये अगला लेवल है, ये नेक्स्ट स्टेप है। इस गड्ढे में जहां पे मुझे फेंका गया है यहां से काफिला गुजरेगा, और ये काफिला आ रहा है ताकि मुझे गड्ढे से बाहर निकालना। और जब वो गड्ढे से बाहर निकला तो उसको फिर कोई खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो गुलाम की तरह बेच दिया गया। लेकिन वो जानता नहीं है ये गड़ा भी स्टेप है, ये बेचा जाना भी स्टेप है, ये काफिला इस गड़े से निकाल के उसे उस जगह ले जाएगा जहां पे उससे तख्त पे बैठना है, जहां पे उससे हायर अथॉरिटी पे बैठना है। इसलिए गड़ों से ना घबराएं, परेशानियों से परेशान ना, ये स्टेप्स हैं आपको अगले लेवल पे ले जाने के लिए, ये स्टेप्स हैं आपको अगली जगह तक प्रमोट करने के लिए,
یہ پرموشن کی، یہ آگے لے جانے کی خدا کی پریورٹیز ہیں جو آپ کی زندگی میں آئی ہیں۔ اس لیے یوسف جو ہے وہ اس کی زندگی میں خدا آیا، اور جب آیا تو اس کے بعد اس کی زندگی میں گڑھے آ گئے، بھائی خلاف ہو گئے، سب کچھ آگے پیچھے ہو گیا، باپ سے جدا ہو گیا، ماں پہلے ہی مر چکی ہے، ہر چیز اس کی گویا برباد سی نظر آنے لگی، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ ہر مشکل جو اس کی زندگی میں آ رہی ہے وہ اس کی جو پرماننٹ بلیسنگ، جو خدا کی ویژن ہے، جو خواب ہے، اس کے قریب اس کو لے کے جا رہی ہے۔ اور جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا اس کے بعد پرماننٹلی پھر وہ اسی اسٹیٹ کے اندر مرا۔ جب وہ تخت تک پہنچ گیا he died over there، آخر تک وہ اسی طرح ایگزالٹ رہا۔ سو اس سال میں خدا نے آپ کو نئی برکت دی ہے، نیا سال دیا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں خدا کو لیں اور آپ اپنی زندگی میں خدا کی طرف دیکھنا شروع کریں، ادھر ادھر مت دیکھیں۔ میں نے اور آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے بھٹک جائیں گے۔ ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہم نے خدا کی طرف دیکھنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اقرار کرنا، اگر آپ گڑھے کے اندر ہیں کسی، تو اس گڑھے کے اندر اقرار کریں، کہیں اے خدا گڑھے کے اندر میرا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اس غلامی کے اندر میرا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اس برائی کے اندر میرا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، میں اب نئے لیول میں انٹر ہوں گا۔ وہ نیا لیول بھی اگر پرابلم کا ہے تو وہ ٹیمپریری ہے، پرماننٹ صرف خدا کا پلان ہے، جو خدا آپ کو جہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے سارے پرابلم جو ہے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، باقی سب کچھ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کی طرف دیکھنا اور خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ 2025 جب خدا نے آپ کو دیا ہے تو جو کچھ خدا نے آپ کو 2025 میں دینا ہے، پورے 2025 میں، اس پورے 2025 میں جو کچھ بھی اس نے آپ کو دینا ہے وہ آلریڈی اس کو جی چکا ہے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے جینا ہے 2025۔ 2025 آپ کا مستقبل ہے، برانڈ نیو ہے لیکن مستقبل ہے۔ آپ اس کے رائٹر ہوں گے، آپ اس کے ہدایت کار ہوں گے، آپ اس کے ایکٹر ایکٹریسز ہوں گے 2025 کے۔ تو اس کو دھیان سے لکھیے، کل کا دن چڑھ رہا ہے، 2 جنوری چڑھنے والا ہے کل، دھیان سے آپ نے یوز کرنا ہے اس کو۔ تو جو 2025 پورے کا پورا اس نے آپ کو دیا ہے، یہ پورے کا پورا 2025 خدا آلریڈی اس کو جی چکا ہے۔ اس لیے کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ کل اور آج بلکہ 2025 دسمبر تک یکساں ہے، آگے بھی یکساں ہے لیکن میں صرف اس سال کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ آلریڈی اس میں جی چکا ہے۔ اس لیے جو 2025 میں خدا آپ کے لیے پلان رکھتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں کہ وہ پلان کیسے پورے ہوں گے، صرف اس کو ایک چیز چاہیے کہ آپ اوبیڈینٹلی اس کے ساتھ چلتے رہیں، that's it۔ آپ اوبیڈینٹ رہیں، اس کے ساتھ چلتے رہیں، مشکلات بھی آ جائیں اس پہ ٹرسٹ کریں، تو باقی سب کچھ وہ خود ہی کنٹرول کر لے گا اور آپ کو برکت دے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔